मैं ना इन्हां लकड़ां नूं धुप्पे पा दा ताकि सुक जाणगे। नाले ना माड़े बंदे दी कोई जिंदगी नहीं हैगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे भैन भरा ठीक होणगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक है। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे। ते अज वीडियो करदे हां शुरू। ते अम्मी वास्ते ना मैं पानी रखिया वा नहाने वास्ते, गरम करनी हुण। तुसीं भी सोच रहे होगे अज अक्खां बंद करके इंट्रो पाई है, क्योंकि ना धुआं मेरी अक्खां च जा रहा सी, इस वास्ते इदां कीता। इमरान तुसीं अम्मी वास्ते ना भुजे होए दाने लियाओ। हाँ ते नाल इमरान काले भुजे हुए चने लियाओ नाले अम्मी वास्ते। अच्छा। नाले मूंगी मसां दी दाल लियाओ ते अज ओह सारी पकानी। मैं हुण ब्लैक चने लैन चलिया भुजे हुए। अम्मी ते बेगम साहब चूल्हे ते बैठे, अम्मी धुप सेक रही है ते बेगम उन्होंने वास्ते पानी गर्म कर रही। मैं उन्हें देर जाके चने लै आना। चने की दुकान ते असीं पहुँच गए। चने लै रहे हैं जी। चने पैन चने पैन जेह्ड़े असीं लैन ओह आ चने ये चने नरम है, अम्मी दे दांद नहीं ना हैगे। शक्कर गुड़ ए भी गुड़। तो बेगम ने रोटी बना ली। बेगम किधर है, की कर दी? चाह बनाने लगी। अब मैं चने ले आया, सालन तो है नहीं, चने ना फिर रोटी खा लेने हैं। ला लो जी, बेगम ने मैं दुध लिया के दिता तो बेगम दुध उत्ते रख के फूंक तो फूंक मारी जा रही है। हैं तुसीं अपनी गलती नहीं मननी। मैं किहड़ी गलती कीती है बई? तुहानूं पूरा नहीं एहसास हैगा मेरा। मैं तेरा एहसास नहीं करना तो होर किहदा करना? मैं मेरे देखो तुहानूं पता है कि रात दी दाढ़ दे विच दर्द है, स्वैलिंग होई हुई है, ते तुसीं ये नहीं सोचिया कि मैं चला अपनी बेगम वास्ते कोई नरम जी चीज़ लै जां जेह्ड़ी खा लवे। नहीं तो दूजे पासे भी दर्द, उधर खा रही रोटी ते खानी जाएगी ते दंद ते वजने ना इंज करके। किद्दां इंज इंज करके? चलो कोई नहीं, बंद ले आवां फिर। हैं ले आवां बंद? अम्मी उधर अपनी रजाई बाहर पा के धुप्पे सुका रही है तो उत्तू छंड रही है, क्योंकि छत तो चूना गिरदा ना, तो अम्मी हुण छंड रही, साफ कर रही है। बालन ना इदां दे बहुत दूसरा गिला बहुत आ, जे इहनूं खोल के रखांगे फिर सुक जाएगा छेती। इत्थे वैसे भी धुप्प नहीं लगदी हैगी ते किचन वाली साइड ते ना लगदी, उधर रखूंगी। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਰਾ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 20-22 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आ जी लकड़ है ना ये लैके जानी चलाने वास्ते, तो 3 बजे उन्होंने टाइम दिता वा, तो पूछा किन्ने पैसे लेंदे आ। उन्होंने कहा कि बस तुसीं लैके आओगे ना उदों दस्सांगे, गल रोले च ही है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਫੈਦੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਛੇਤੀ ਬਲ ਜਾਣਗੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। इन दरम्यान दे विचों ना कर लो 2 हिस्से, सही सही फिर बोलूँगी, पतली हो जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿਲਕੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖਣੀ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਪਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛਿੱਲ ਜੇ ਲਾਏ ਤੇ ਘੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਚੀਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਘਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀ, ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੇ ਖੜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੂਥਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਵਜੇ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਾ ਵਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। चल तू एक तो मुकद्दस छोटी छोटी गल तू रोन लग जानी है, उत्ते मुँह कर। छोटी छोटी गल तू क्यों रोनी हैं? वीवर देखो कि मैं देख रहा बेगम मैं भेजा, मैं कहा उधर माई को कुड़ियाँ होनी जाकर कुड़ाड़ी लैके गुआढ़ियाँ आरी लैके आ। तो मैंने देखा भी रस्ते च खड़ी, मैं कि शायद वैसे किसी बीबी नाल गल कर रही है। तो बिला वजह मैनू को समझ नहीं आ रही ना। असी उन्होंने कभी सलाम लिया, एक हज़रत सलाम होंदा ना जिहड़ा साडे ते फ़र्ज़ होंदा, असी लड़ाई तो चलते हैं वो भी कभी नहीं लिया। लेकिन पता नहीं बेगम ने क्या कि आउंदे जिहड़ा ना रोन लग गई है। की क्या की होनी इदां दी गल कीती है, मैनूं दस्सण नूं भी दिल नहीं कर रहा। कोई भैड़ी गल कीती है? होए 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 इत्थों नाल जिहड़ा है ना एक ही गल कि तो आपां नूं छड्ड के चले जाना चाहिए, घर सानूं खाली कर देना चाहिए। असी किराए ते किते होर दे लै लैने।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਅਗਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ। ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾੜ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਟੂਪੇਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, 2 ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੂਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਦਰਦੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਾਮੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਲ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਤਾਂ ਨਾ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਾ ਗਏ ਸੀ ਦਾਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦੀ ਨਾਲੇ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾੜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੋਪ ਆ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।